Good morning. How are we doing? Good? How are we doing? Good. It's praise the Lord. We're so excited that we can worship together. Amen. So we're going to do a new song, but I need your guys' help, all right? So when I sing the words, let everything, you guys will say, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. All right? So can we give that a try? Let everything that has breath, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath, that has breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. All right, let's all stand together and then let's worship. Ready, Steve? Let's put our hands together. I'll praise. I'll praise in the valley. I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. I'll praise when surrounded. 'Cause praise in the water, my enemies drowning. Come on, let's sing it. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Thank you, Jesus. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Come on, church, let's sing it together. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it aside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. I'll praise 'cause you're sovereign. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Come on. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul.
that has breath, that has breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Come on, let's lift up a shout of praise for our God. Amen. Hallelujah. God, you are good, and you are faithful, and you are sovereign. You alone are our living hope. We give you the glory this morning. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Oh, you're good and faithful. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Come on, sing it out. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful
just thank you for who you are, Father. You are a God who is faithful. You are consistent. You pour out so much of your grace and mercy, even when we make mistakes, God. Thank you for covering us with your blood. But there's victory in your name, Jesus. You have won every battle in our lives, and all the battles that will come forward. We exalt you, Father. You're so great. How great you are. And I'm failing. Thank you, Jesus. 우리 시간 함께 다음 세대를 위해서 기도하면 좋겠습니다. 다음 세대를 위해서 기도하실 때 우리 교회 다음 세대들이 예수님 안에서 소망을 품는 세대로 일어나게 해주시옵소서. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 온 민족과 백성과 강원 가운데 찬양받게 합당하신 주 예수의 이름 높이게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리가 그 능력의 이름 앞에 구하며 나아갑니다. 주님, 그 다음 세대들을 주님 안에서 그 참된 소망 가운데서 우리에게 그 참된 소망 되신 예수의 이름 높이게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리 온 교회가 그 예수 이름 안에서 하나 되게 해주시고 우리가 모든 세대들과 함께 한 목소리로 또 한 마음으로 주님의 이름을 높이며 나아갈 때 이 형제교회 공동체 가운데 주님 놀라운 일로 역사해 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 이 시간 다음 세대를 각자 반으로 이동할 때 이 노래로 축복하시겠습니다. 이동하는 다음 세대를 향해 손을 뻗어 이렇게 축복합니다. 다시 한번 앞에 옆에 뒤에 계신 분들을 향해 축복합니다. 사랑해요, 축복해요. 자리에 앉으셔서 계속해서 우리의 왕 되신 주 예수의 이름만을 함께 높이며 나아가기 소망합니다. 민족과 백성과 방언 가운데 찬양받게 합당하신 주님만을 찬양합니다. 빛나는 왕의 왕, 영광의 주님, 온 땅 기뻐하라, 온 땅 기뻐하라. 광채의 옷 입고 어둠 물리쳐 저 원수는 떠내, 저 원수는 떠내. 위대하신 주 찬양해, 위대하신 주 모두 알게 되리라. 위대하신 주
예수님만이 홀로 높임 받으시기 합당하신 분인 줄로 믿습니다. 우리 함께 그 이름 앞에 함께 교회의 기도로 나아가시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하시는 하나님 아버지, 세상 만물을 창조하시고 공의로 다스리시는 하나님 아버지 앞에 나와 찬양과 경배와 영광을 올려드립니다. 죄악으로 죽을 수밖에 없는 저희들 생명의 길로 인도하여 주시고, 지난 한 주간도 주님의 은혜로 지켜 보호하여 주시어 오늘도 함께 모여 귀한 예배를 드릴 수 있게 하시니 감사합니다. 온 마음과 정성을 다해 주님을 예배하오니 저희들의 예배를 받아주시옵소서. 우리 안에 정한 마음을 창조하시고 성령으로 충만케 하사 하나님의 의를 이루는 복된 삶을 살아가게 하여 주시옵소서. 하나님께 받은 은혜가 크고 놀랍지만 세상의 변화에 요동치고 흔들리는 우리들을 발견합니다. 육신의 연약함으로 인하여 주님의 자녀답지 못한 세상에 찔림이 있었음을 고백하며 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 회개하는 입술마다 긍휼의 은혜가 임하기를 간구합니다. 세상의 풍요로움 속에서 믿음이 연약해지거나 흔들리지 않도록 항상 말씀으로 바로 세워주시고, 우리 안에 주의 사랑과 능력이 온전히 채워짐으로 주님만을 높이고 사랑하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 질병으로 어려운 상황 가운데 있는 환우들을 위해 기도합니다. 하나님의 자비와 긍휼이 항상 그들을 위해 함께 하시옵시고, 시간과 공간을 초월하시는 하나님의 긍휼하심과 능력의 손으로 환우들을 어루만져 주셔서 깨끗이 나음을 입고 회복되게 하여 주시길 원합니다. 내일부터 형제교회에서 주관하는 여름방학 툰타운이 시작을 합니다. 준비한 손길들 주님께서 축복하여 주시고 무사히 마칠 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 지난주 저희 벨뷰 캠퍼스 넥스트 학생부에서 학부모들과 함께 샌프란시스코 YM 베이스 선교를 잘 다녀올 수 있게 하심을 감사드립니다. 이 모든 과정들을 통하여 우리 자녀들이 주님 안에서 잘 배우고 자라서 주님께서 허락하신 그 땅에 열방을 치유하며 주님의 충성된 귀한 일꾼들로 쓰임받는 우리 다음 세대들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 지금 이 시간에도 이방 민족 가운데 복음을 들고 주의 나라를 선포하시는 선교사님들을 축복하여 주시옵고, 언제 어디서나 주의 이름으로 승리할 수 있도록 주께서 함께 하여 주시길 또한 간절히 소원합니다. 이 시간 말씀을 전하시는 최진봉 교수님, 주님께서 함께하여 주시고 성령의 권능으로 붙잡아 주시옵소서. 저희를 온전히 말씀에 의지하여 순종할 수 있게 하여 주시고, 하나님의 인도하심에 따라 순종하는 저희들이 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 또한 찬양으로 수고하신 데이빗과 찬양대원들을 기억하여 주시옵고, 예배를 위해 각 부서에서 수고하시는 많은 손길들 주님께서 풍성한 은혜로 채워 주시옵소서. 오늘도 예배 가운데 임재하여 주시고, 우리의 마음과 심령 속에 주님이 주시는 하늘의 평강이 임하여 주시옵기를 간절히 소원하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. Let me hear you say, You are good and your mercy endureth forever.
오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 영상에서 보신 것처럼 우리 넥스트 단기 선교 우리 샌프란시스코 YM 베이스에 잘 다녀왔습니다. 특별히 건강하게 어제 밤늦게 다 돌아와서 정말 감사드리고, 기도로 또 가기 전부터 바자회로 또 섬겨주시고 후원해 주신 우리 모든 성도님들께 다시 한번 감사드리고, 특별히 우리 학생들 15명 또 이렇게 인솔하고 간 우리 강영수 전도사님, 또 교사 2분 또 수고 많으셨습니다. 또 라이드로 새벽에 또 어제 밤늦게 또 라이드로 수고해 주신 분들 한 분 한 분께 감사드리고요. 특별히 우리 예고하여 드린 대로 오늘은 우리 내일부터 시작되는 내일부터는 우리 툰타운 주니어가 바텔 캠퍼스 메인 캠퍼스에서 시작이 됩니다. 등록하신 분들에 한해서 내일부터 툰타운 주니어가 진행이 되겠고요. 그 다음 주에는 우리 또 툰타운 그 이상의 나이들 모든 학생들 또 함께 하게 되겠습니다. 우리 툰타운 여름 성경학교를 위해서 우리 사랑의 헌금을 오늘 또 하기로 했습니다. 여러분 주보사에 있는 봉투를 사용하셔서 여러분의 마음을 담아서 기도를 담아서 헌금해 주시면 우리 여름 성경학교를 위해서 또 유용하게 사용되도록 하겠습니다. 온라인으로 또 헌금하기 원하시는 분들은 VBS 툰타운 지정 헌금이라고 표현해 주시면 되겠습니다. 우리 특별히 내일부터 툰타운 주니어가 또 시작이 되는데, 여러분들 또 격려하고 싶으신 분들은 또 밧델로 가셔서 격려해 주시고, 밧델까지 못 가시는 분들은 우리 툰타운 주니어 학생들 우리 또 방에 가셔서 격려해 주시면 좋겠습니다. 우리 생명의 삶 7호로가 나왔습니다. 우리 여름 이제 들어섰는데요. 우리 여름에도 더 말씀과 함께 뜨겁게 주님과 함께 동행하는 또 멋진 날이 되기를 바랍니다. 우리 예배 후에 우리 로비에서 여러분 구매하실 수 있겠고요. 7월 달도 말씀과 함께 동행하는 귀한 달 될 수 있게 되기를 바랍니다. 또 한 가지 안내를 드립니다. 우리 선교 컨퍼런스를 가을에 가지게 되는데 우리 모든 선교사님들을 다 초청했습니다. 형제교회가 파송한 선교사님들이 다 오시게 될 텐데요. 우리 선교 컨퍼런스를 위한 골프 대회를 합니다. 우리 8월 5일 날 시작이 되겠고, 자세한 내용 읽어보시고 여러분 또 동참해 주시면 운동도 하시고 교제도 하시고 선교도 후원하는 일석삼조의 귀한 또 선택이 될 것 같습니다. 우리 벨브 캠퍼스에서도 골프를 치실 수 있는 분들은 함께 또 동참하셔서 우리 선교 컨퍼런스를 후원해 주시면 감사를 드리겠습니다. 한 가지 더, 이제 우리 벨브 캠퍼스 마지막 단기 선교가 9월 30일부터 10월 7일까지 우리 인도네시아 이동열 김희경 선교사님이 섬기고 있는 인도네시아를 가게 되겠습니다. 우리 7월 14일까지 등록 마감하겠는데요. 제가 여행사하고 알아보니까 다음 주까지 가능한 티켓을 구매해야 가장 저렴하게 구매가 가능할 것 같더라고요. 그래서 여러분들 원하시는 분들은 제게나 우리 선교 담당 장로님 이순영 장로님께 연락 주시면 또 함께 한 팀으로 다녀올 수 있게 되겠습니다. 그리고 우리 좋은 소식이 또 있습니다. 우리 예배 때마다 체크인으로 계속 봉사했던 진성용 형제님, 또 통역으로 봉사했던 김유란 자매님 가정에 둘째가 태어났어요. 그래서 우리 도명이 동생 도한이가 태어났는데 또 이렇게 산후조리 잘하고 우리 도한이가 교회 올 때 환영해 주시고 또 축복해 주시면 좋겠습니다. 특별히 우리 오늘 감사한 것은 우리 양종호 장로님, 황시성 권사님 아드님, 둘째 아드님이 되시고 또 앞으로 며느리가 될 분이죠. 이제 그전에는 몇 번 미국 교회에서도 찬양 리더로 섬기는 귀한 분들인데 이렇게 또 결혼을 앞두고 또 우리 섬겼던 교회 우리 벨브 캠퍼스에 와서 찬양으로 우리 찬양팀과 함께 김성광 전사님 팀과 함께 이렇게 함께 예배를 섬겨주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 정말 우리 귀한 또 섬김에 감사드리고, 무엇보다도 오늘 또 말씀을 전해 주실 분은 우리 한국 장로회 신학대학교
예배학과 설교학 교수님이십니다. 설교를 가르치는 교수님이시니까 얼마나 은혜가 될지 기대가 되고요. 우리 최진봉 교수님 또 특별히 오늘 말씀을 전해주시게 될 텐데요. 일단 우리 먼저 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 창세기 34장 30절부터 35장 7절까지 우리 말씀을 먼저 같이 읽도록 하겠습니다. 우리 이 말씀 중심으로 지금 너머로 이끄시는 하나님이라고 하는 주제로 우리 교수님이 말씀 전해 주실 텐데, 우리 본문 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 야곱이 시몬과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 옳으니까. 하나님이 야곱에게 이르시되 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하여 내가 내 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 거기서 제단을 쌓으라 하신지라. 야곱이 이에 자기 집안 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되 너희 중에 있는 이방 신상들을 버리고 자신을 정결하게 하고 너희들의 의복을 바꾸어 입어라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 내 환난 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 제단을 쌓으라 하노라 하매, 그들이 자기 손에 있는 모든 이방 신상들과 자기 귀에 있는 귀고리들을 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것을 세겜 근처 상수리 나무 아래에 묻고 그들이 떠났으나 하나님이 그 사연 고을로 크게 두려워하게 하였으므로 야곱의 아들들을 추격하는 자가 없었더라. 야곱과 그와 함께한 모든 사람이 가나안 땅 루스 곧 베델에 이르고 그가 거기서 제단을 쌓고 그곳을 엘베델이라 불렀으나 이는 그의 형의 낯을 피할 때 하나님이 거기서 그에게 나타나셨습니다. 아멘. 오늘 귀한 말씀을 전해주실 우리 최진봉 교수님 나오실 때 우리 마음을 담아서 환영하고 또 감사하는 마음으로, 우리 축복하는 마음으로 우리 박수로 환영하면 좋겠습니다. 잠시 기도하겠습니다. 진리의 영이신 성령 하나님, 오늘 주님의 백성들이 인근 각처에서 주의 말씀 앞으로 들러 모였나이다. 하늘에 신령한 거룩한 하나님의 말씀을 사람의 입으로 드러내고 전하고자 합니다. 주님, 사람의 입과 귀로 헤아릴 수 없는 깊은 하나님의 진리의 말씀을 비추어 주시고 조명하여 주시어서 우리 마음에 담을 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 몇 해 전에 지인의 딸이 재수를 하고 대입시를 쳤습니다. 그 재수를 하게 된 게 대학에 떨어져서 재수를 한 게 아니고 서울의 유수한 대학에 좋은 경쟁력이 높은 과에 됐음에도 본인이 생각하는 바가 달라서 입시를 한 해를 더 미룬 것이죠. 재수를 하고 시험을 쳤는데 떨어졌어요. 한국에는 이제 추가라고 하는 게 있습니다. 추가 입시로 다른 대학의 전공도 바꿔서 들어가게 됐습니다. 이제 학교에 들어갔는데 1학기가 다 마치기 전에 그 학교를 그만두게 되었습니다. 추가로 들어가게 된 대학이기 때문에 전공이 자기하고 맞지도 않았고 또 대학도 자기와 맞지 않았습니다. 이제 대학을 그만두고 삼수를 하게 됐죠. 대학을 그만두고 하나님의 뜻이 어디 있는지를 더 묻고자 단기 선교를 떠났습니다. 단기 선교 3개월 다녀오고 나서 그 끝에 하나님께서 자기에게 주시는 어떤 진로를 발견하게 되었습니다. 그래서 이제 3수째 대학 입시를 쳤죠. 근데 되지 않았어요.
또다시 삼수 끝에 이제 추가 입시로 해가지고 지원을 했습니다. 근데 예비 3번입니다. 예비 3번이라는 건 뭐냐면 아시는 분 알겠지만 이제 등록자가 없을 때에 순번에 따라서 세 번째 온다는 건데요. 사실 일반 전형에서는 뭐 예비 3번이면 다 얼마나 하면 됩니다만은 이 학생은 대안학교 출신이었기 때문에 그 TO가 정해져 있었어요. 사실 쉽지 않았습니다. 문제는 그 이후부터였습니다. 세 번의 실패가 이 어린 젊은 이 막 인생을 시작하려고 하는 딸에게 엄청난 큰 문제가 되었습니다. 시작부터 삶의 의욕을 빼앗긴 것이죠. 무엇보다도 심각했던 것은 이 어린 자녀의 믿음에 큰 이제 혼란이 오게 됐습니다. 이 학생은 그 어렸을 때부터 부모가 가라고 하지 않았는데도 아침 일찍 학교 가기 전에 교회 와서 새벽 기도를 하고 학교 마치고 집에 가는 길에 교회 들러가지고 기도를 하고 그런 학생이었어요. 제가 보더라도 참 너무나 대견하고 어떻게 저럴 수 있을까 싶을 정도로 그렇게 신실한 믿음을 가진 학생이었습니다. 그런데 이런 일을 겪고 나서 교회의 발을 딱 끊어버렸습니다. 교회를 가지 않는 거예요. 하나님이 너무 가혹하다는 거예요. 그리고 그 부모님이 저에게 그래요. 아이에게 야 괜찮다, 뭐 재수 3수가 문제냐, 뭐 사수 5수에도 괜찮다, 하나님께서 너에게 예비하신 길이 분명히 있으니까 걱정하지 말고 또다시 시도하자, 그렇게 이제 위로를 한다는 거예요. 그런데 저에게 하는 말이 뭐냐면 아이에게는 그렇게 얘기하지만 내 아이다 보니까 자신들도 참 힘들다는 거예요. 자신들의 신앙도 쉽지 않게 흔들린다는 겁니다. 여러분, 같진 않겠지만 우리 삶에도 우리 삶의 평온함과 안정이 깨어질 때가 있지 않습니까? 오늘 본문 말씀에 보면 야곱이 위기를 맞았습니다. 어린 딸, 막내딸 디나가 놀러 나갔다가 불미스러운 일을 당했습니다. 오늘 본문 우리 읽진 않았지만 창세기 34장 2절에 보면 히위 족속 중 하몰의 아들 그 땅의 주장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 했다. 세겜은 곧장 야곱에게 디나와의 결혼을 청했습니다. 그러나 이 디나의 오빠와 형제들은 분개했습니다. 34장 7절에 보면 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일, 곧 행하지 못할 일을 행하였음이로라. 자, 그럼에도 아버지 야곱은 세겜의 청을 받아들이고 하몰 지방과 혼사를 결정하게 됩니다. 하몰의 조건이 상당히 파격적이었죠. 땅을 주겠다고 했고 집을 주겠다고 했고 여러 가축들도 주겠다고 했습니다. 그러나 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면 야훼 하나님을 받아들이고 할례를 받기로 약속을 했습니다. 자, 그런데 그 자식들의 생각은 달랐습니다. 성경을 가만히 볼 것 같으면 그 아들들의 심경을 이렇게 말하고 있습니다. 14절입니다. 할례를 받지 아니한 사람에게 우리 누이를 줄 수 없노니 이는 우리의 수치가 됨이니라. 두 아들 시몬과 레위는 세겜을 비롯하여서 하몰 집안의 남자들이 할례를 받고 집에 가서 가려 중에 있을 때에 마을로 들어가 칼을 차고 들어가 모든 남자들을 다 살육을 했습니다. 자, 이 두 아들의 사건이 야곱에게 또 다른 공경을 주었습니다. 34장 30절입니다. 오늘 우리가 읽은 이제 시작의 절이죠. 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 야곱은 자신의 목숨이 위태하게 됐다는 것을 느꼈습니다. 그는 두려웠습니다. 그렇게 되면서 이러한 일을 만든 자식들을 원망한 것이죠. 그런데 아들들은 그런 아버지 야곱을 이해할 수가 없었습니다. 그들은 아버지께 따져 물었습니다. 31절입니다. 그들이 이르되 그렇다면 그가 우리 누이를 장녀같이 대우함이 옳으니까. 여러분, 이 두 아들의 항변은 어떻게 들리십니까? 아마 이러한 뜻이었을 것입니다. 당신은 아버지로서 어떻게 그토록 비겁하고 무능할 수가 있습니까? 어떻게 그토록 무책임할 수 있습니까? 그가 우리 누이를 창녀같이 대우한 것이 아닙니까?
야곱은 집안의 어른으로서 중심을 잡았어야 합니다. 문제를 수습해야 하고 가족을 지켜야 하는 겁니다. 세 가지의 초이스가 있었겠죠. 아들들을 진성시키는 것이죠. 아들들에게 용서를 가르치고 화해를 가르쳤어야 되죠. 아니면 본격적으로 하몰 집안과 전쟁을 할 수 있었을 것입니다. 그도 아니면 아버지 아브라함처럼 무릎 꿇고 하나님께 기도를 했어야 되는 것 아닙니까? 그런데 야곱은 그 어느 것도 하지 않았습니다. 그렇다면 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 옳으니까 이 아들들의 항변 앞에서 야곱은 아무런 대답을 주지 않고 있습니다. 자, 그리고 그렇게 창세기 34장은 그렇게 끝나버립니다. 미완이죠. 미결입니다. 아마 그래서 그런지 우리는 창세기를 읽으면서 이 34장을 건너뛰곤 하고 혹은 34장을 잘 기억하지 못합니다. 주목하지 않습니다. 여러분 어떻습니까? 이 디나의 사건에서 우리가 말할 수 있는 게 있습니까? 야곱은 아버지로서 무엇을 했어야 합니까? 한번 여러분의 사랑하는 딸, 여러분의 사랑하는 자녀들이 그런 일을 당했다면 여러분 어떻겠습니까? 쉽게 용서가 돼요? 그저 화해하면 되는 겁니까? 오늘 이 본문의 사건에서 하나님은 도대체 무엇을 말하려고 하십니까? 한번 여러분 성경책 오늘 본문을 보십시오. 책상으로는 창세기 34장 31절과 35장 1절은 그저 한 줄 간격으로 지금 이어지고 있죠. 그러나 내용적으로는 단절입니다. 마무리되지 않은 채로 35장으로 넘어가고 있습니다. 무엇을 뜻합니까? 깊은, 말할 수 없는 깊은 혼란, 혼돈의 표현 아니겠습니까? 야곱은 분명히 깊은 혼돈에 빠졌습니다. 인생과 삶에 대한 혼돈에 빠졌을 것입니다. 아버지로서의 혼돈에 빠졌습니다. 지도자로서 가장으로서의 무능함과 무력감을 느꼈을 것입니다. 그리고 무엇보다도 하나님이 왜 자신에게 그러한 시련을 주시는가, 그러한 시험을 주시는가에 대한 신앙의 혼돈을 아마 경험하고 있을 것입니다. 얼마 전에 그 지인의 병문 안으로 그 중환자실을 간 적이 있습니다. 여러분 중환자실을 가보시면 알겠지만 이렇게 수많은 사람들이 아주 그 병상에 누워서 위중한 상태의 환자들이 누워 있지 않습니까? 들어가는데 유리문이 이제 열립니다. 열리면 들어갔는데 바로 유리문이 열리자마자 제 눈앞에 어떤 환자가 눈에 들어왔습니다. 제가 방문할 환자는 아니었습니다. 제가 방문할 환자는 들어가서 안쪽으로 깊게 들어가서 끝에 있는 환자였는데 들어가자마자 제 초입에서 제 눈을 사로잡은 한 환자가 보였습니다. 머리끝에서 발끝까지 온통 붕대로 감아 있었고 모든 의료 장비들이 그 몸에 다 박혀 있었습니다. 몸은 움직이지 않았습니다. 너무나도 인상적이고 너무나도 압도적이어서 제가 주목을 할 수밖에 없었습니다. 근데 제 환자가 아니었으니까 앞에 설 수 없었죠. 이렇게 지나가야 되는 상황임에도 너무 신경이 쓰였고 신기했습니다. 너무 낯설었습니다. 도대체 어떤 사고였길래, 어떤 환자이길래 저 지경이 되었을까 싶은 마음에 그 병상 밑에 붙어있는 이름표를 슬쩍 봤더니 나이가 17세 남학생이었습니다. 17세면은 한국으로 치면 고등학생 아니겠습니까? 키가 한 180 정도 되어보는 건장한 몸이었습니다. 짧은 시간이었지만 순간이었지만 도대체 어떤 사고였길래 아이가 저 지경이 되었나라는 생각이 들었습니다. 그 침대 옆에 어머니로 보이는 여성분이 막 흐느껴 울고 있었습니다. 그리고 그 옆에 어떤 남자분이 서 있는데 아빠로 보였는데 아무 말 없이 그저 벽만 쳐다보고 있었습니다. 그 짧은 시간이었지만 저는 우리 사람이 그토록 얼마나 무력하고 나약한 것인지를 다시 한번 생각하게 됐습니다. 저 어린 학생이 저렇게 사경을 헤매게 될 줄 방금 전 조금이라도 생각했었겠는가? 여러분, 우리가 우리 앞에 닥치는 일들 예상할 수 있습니까? 내일 우리에게 무슨 일이 일어날지 우리가 계산할 수 있을까요? 오늘 예배가 마치고 우리가 집에 돌아가면서 우리의 닥쳐질 일들을 우리가 여러분 준비할 수 있습니까? 설령 안다 할지라도 우리가 어떻게 방비를 할 수 있습니까? 속수무책이지요. 아무리 그 아이의 엄마이고 아무리 그 아이의 아빠라고 해서
아빠가 됐고 엄마가 됐다고 해서 무슨 도움이 될 수 있습니까? 이처럼 사람의 취약함에 대해서 성경은 이렇게 말합니다. 이사야서 40장 24절. 그들은 겨우 심기고 겨우 뿌려졌으며 그 줄기가 겨우 땅에 뿌리 박혔으며 그러나 하나님이 입김을 부시니 그들은 회오리 바람처럼 불려가는 초계와 같다. 여러분, 아버지 야곱은 무슨 말을 했어야 됐습니까? 그 두 아들의 항변에 어떻게 대답했어야 했습니까? 딸은 거리에서 욕보임을 당하고 큰아들과 둘째 아들은 살인범이 되어버렸고 자신은 목숨이 경각에 처하게 된 그런 극단적인 위기 앞에서 그는 적어도 하나님의 사람으로 신앙의 부모로서 믿음의 결단을 내리고 용감하게 행동했어야 되는 것 아닙니까? 그러나 야곱은 아무것도 하지 못했습니다. 그는 부모답지도 못했습니다. 그는 믿음의 사람답지도 못했습니다. 그는 무엇을 어떻게 해야 하는지조차도 알지 못했습니다. 자, 그런데 그런 상황이 그렇게 혼란스럽고 그토록 무기력한 그런 상황을 뚫고 무엇인가가 들려온 것입니다. 35장 1절입니다. 하나님이 이르시되 일어나 베델로 올라가라. 일어나 베델로 올라가서 거기 거주하며 네가 네 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 제단을 쌓으라. 여러분, 베델이 어떤 곳이죠? 성경을 읽으신 분들은 잘 아시죠? 베델이 어떤 곳입니까? 창세기 28장 16절로 19절에 이렇게 말합니다. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 야곱이 아침에 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그곳 이름을 베델, 하나님의 집이라 하였더라. 야곱이 베델에서 하나님을 예배하게 된 이유가 무엇입니까? 야곱이 무엇 때문에 그곳을 하나님의 집이라고 기념하게 되었냐라는 말입니다. 자, 오늘 본문을 보게 될 것 같으면 네가 네 형 에서의 낯을 피하여 도망하던 때에 너에게 나타났던 하나님이라고 합니다. 자, 다시 말하면 하나님이 그에게 나타나던 때가 언제라는 겁니까? 언제? 바로 그가 도망가던 때입니다. 창세기 28장에서 야곱은 죄인 신사가 되었고 도망자 신분이 되었습니다. 형을 속여서 장자권을 빼앗았고 아버지까지도 속여서 형에게 갈 축복을 가로챘습니다. 그러나 그런 모든 수수가 탄로가 나버렸습니다. 그리고 스스로 떳떳하지 못했습니다. 자신의 목숨을 구하려고 그는 야반도주, 밤에 도망가야 했습니다. 그것을 표현하는 것이 창세기 28장의 시작입니다. 어떻게 시작하죠? 야곱이 브엘세바를 떠나, 집을 떠나, 아버지 집을 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러서는 해가 진지라. 해가 졌다. 무슨 표현입니까? 이것은 시간의 경과를 알리는 표현이기도 하지만 그렇지만 않습니다. 해가 졌다. 야곱은 이제 막 인생을 시작하려는 청년의 시기입니다. 미래가 열려있는 청년이죠. 그런데 어떻습니까? 이제 막 인생이 시작하려고 하는 참에 그의 미래가, 그의 삶이, 그의 진로가 저물어 버렸다라는 겁니다. 이미 끝나버렸다라는 표현이죠. 그는 자기가 저지른 일로 인해서 하나님에게서 버림받았다라고 그는 생각했습니다. 자, 그런데 그날 꿈속에서 그는 신비한 음성을 들었습니다. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고, 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락내리락 하고, 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 내가 너와 함께 있어 너를 지키며 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 이 말씀이 야곱에게 인생 사건이 되었습니다. 이 말씀으로 그는 전혀 다른 세상을 만나게 되었습니다. 이 말씀 한마디로 그는 하나님에 대한 새로운 생각을 하게 되었습니다. 하나님께서 죄 받아서 도망가는 자에게 어떻게 해야 됩니까? 대가를 묻거나 내쳐야 되지요. 그러나 도리어 하나님이 그를 떠나지 않았다라는 말씀입니다. 오히려 죄 받아서 도망가는 그와 동행하시면서 그를 떠나지 않고 그를 끝까지 지키신다는 말씀입니다.
야곱은 그런 하나님을 알게 되면서 놀랐습니다. 그냥 놀란 게 아닙니다. 그 사실에 대해서 두려울 정도로 놀랐습니다. 야곱이 잠있게 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 두렵도다 이곳이여, 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다. 여러분, 하나님의 집이라는 곳은 어떤 곳입니까? 어떠해야 되는 곳입니까? 야곱이 평소 알고 있었던 하나님의 집은 하나님께 합당한 자에게 주어지는 자리입니다. 행위가 온전하고 죄가 없고 흠이 없는 자들을 위한 자리입니다. 적어도 자신처럼 죄받아서 도망가는 자들을 위한 집은 아니었습니다. 자, 그런데 그날 그가 알게 된 것은 쫓기고 도망치고 있는 때, 모두가 그런 때는 하나님이 함께하는 때가 아니고 그런 상황은 결코 하나님이 머무시는 곳이 될 수 없다라고 하는 그 자리, 그 시간에 하나님의 집이 선다는 것입니다. 바로 그때 하늘의 문이 열리는 시간이 바로 그때라는 겁니다. 이 사실에 야곱은 놀랐습니다. 지금은 은퇴하신 분인데요, 제가 얼마 전에 그분의 설교집을 읽다가 학생들을 좋은 설교를 학생들에게 읽혀야 되니까 설교집을 이렇게 보다가 제가 은혜를 받았어요. 그 내용이 이렇습니다. 이분이 목회를 시작하기 전에 출판사를 설립을 하고 출판사 사업을 하신 분입니다. 사업이 한창 잘 될 때 이분이 매일 술을 마시고 새벽 늦게 취한 상태로 퇴근을 했다고 합니다. 이분은 만취가 된 상황에서 늦게 집에 오면 문을 열고 들어가야 되는데 열쇠로 문을 열고 들어가지 않고 굳이 벨을 눌려서 집을 들어왔다는 거예요. 한번 생각해 보세요. 한창 새벽 2, 3시에 자고 있는데 벨을 누른다고 생각해 보세요. 어떻게 됩니까? 집안 사람들이 다 깨잖아요. 그건 아무것도 아니었다는 거예요. 들어와서는 저녁상 차리라고 아내를 닥달했다는 겁니다. 그런데 어느 날, 그날도 새벽 2시가 넘어서 취한 상태로 집에 왔습니다. 그런데 그날은 왠지 벨을 누르지 않고 열쇠를 따고 집에 들어오게 되었습니다. 열쇠를 따고 들어오니까 온 집안 가족들이 자고 있었고, 안방에 들어가니까 아내가 자고 있었고, 아내 머리맡에 성경책이 놓여 있는데 성경책 밑에 하얀 노트가 있더란 것입니다. 그런데 그날따라 그 흰색 노트를 보지 않고서는 안 되겠다라는 마음이 아주 강하게 일었다는 거예요. 그래서 아내의 노트를 펼쳐봤습니다. 나는 오늘도 버스를 타고 수유리 너머로 갔다. 시골길을 하염없이 걸으면서 오늘도 어김없이 죽음을 생각했다. 약을 먹고 죽을까? 아니면 손목을 그어서 죽을까? 그러나 그것은 내가 취할 길이 아님을 생각하고 다시 되돌아왔다. 나를 살리기 위해 십자가에서 돌아가신 주님께서 주님의 뜻을 위해 내게 주신 남편이므로 나는 사랑해야만 한다. 나는 할 수 없지만 주님께서 사랑하라 명령하심으로 나는 사랑해야만 한다. 주님 도와주세요. 나의 약함을 주님께서 잘 아시잖아요. 그 노트에는 눈물 자국이 여기저기 묻어 있더랍니다. 아내의 글을 읽고 나서 도저히 잠을 잘 수 없더랍니다. 심장은 멎는 것 같고 귀에서는 큰 북소리가 울려대는 것 같더랍니다. 도저히 터져나오는 울음을 참을 수가 없어서 서재로 가서 앉아서 울기 시작했습니다. 목사님 하시는 말이, 제가 이 세상에 태어난 뒤 처음으로 저 자신의 적나라한 실상을 똑바로 보게 되었습니다. 아내가 죽음의 방법을 찾고 있을 때 나는 대체 어디에 있었던가? 아내가 믿음 때문에 자신의 슬픔을 감추고 나를 웃음으로 대할 때 나는 한 번이라도 진실함으로 아내를 대한 적이 있는가? 아내가 죽음을 생각하고 있던 그 순간 나는 오직 쾌락만을 탐내가고 있지 않았던가? 자, 그런데 그 순간 누군가가 자기 뒤에서 자신을 포근히 안아주더랍니다. 그래서 아내인가 싶어서 뒤돌아봤더니 아무도 없다라는 거예요. 착각인가 싶었더니 또다시 누군가가 자기를 또 안아주더란 겁니다. 뒤돌아봤더니 역시나 아무도 없더라는 거예요. 눈을 감고 가만히 앉아 있는데 마음속에서 세미한 음성이 올라오더랍니다. 나의 사랑하는 아들아, 나는 너를 단 한 번도 버린 적이 없단다.
네가 나를 버리던 그 순간에도 나는 너와 줄곧 함께 있었단다. 앞으로도 나는 영원토록 너와 함께 할 것이다. 내가 너를 사랑하기 때문이다. 여러분, 우리가 비참한 상황에 던져질 때가 있습니다. 그런데 바로 그때가 주님의 음성이 들려오는 시간입니다. 야곱은 지옥 같은 시간을 맞았습니다. 딸 디나는 부정한 남자에게 폭행을 당했고 사랑하는 아들들은 무도한 살인범이 되었습니다. 그 앞에서 야곱은 가장이고 믿음의 사람이었지만 겁을 먹었습니다. 그는 무능했습니다. 그런데 바로 그 순간, 그 상황에 의외의 말씀이 그에게 들려온 것입니다. 너는 일어나라. 일어나 하나님께로 올라가라. 올라가서 네가 도망가던 때에 너에게 나타났던 하나님을 기억하라. 그 하나님께 감사하라. 그 하나님께 예배하라. 여러분, 신앙이라는 게 무엇일까요? 신앙이라는 것은 우리가 하나님을 기쁘게 해드리고 하나님께 무엇인가 하나님을 감동해드리는 것이죠. 물론 그것도 신앙입니다. 그런데 한 번 더 생각해 보면 과연 우리가 하나님을 감동시킬 수 있습니까? 우리가 어떠한 잘남과 어떠한 아름다움과 어떠한 최고로 하나님을 만족시킬 수 있습니까? 사실 우리가 하나님을 감동시키는 것이 아니고 하나님이 우리를 감동시키는 것 아닙니까? 우리의 가던 발걸음을 멈추고 우리 삶에 개입해 들어오시는 분이 하나님이십니다. 우리 삶에 들어오셔서 우리의 혼란스러운 마음에 어두운 생각에 빛을 비추십니다. 우리 하고 있던 생각을 허무십니다. 거부할 수 없는 힘으로 우리를 사로잡으시는 분이 하나님이십니다. 그리고 하나님은 우리가 버려진 지점, 망가져버린 지점, 우리가 손을 댈 수 없는 지점, 우리가 죽게 된 지점, 그 지점으로부터 우리를 들어 올리시고 그 너머로 새로운 전혀 다른 곳으로 우리를 데리고 가십니다. 사도 바울은 이 하나님을 경험했고 이 하나님에 대해서 이렇게 고백하고 있습니다. 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 주 예수를 살리신 이가 우리를 다시 살리실 줄을 내가 확신하노라. 오늘 저와 여러분이 야곱의 상황에 던져질 때가 있습니다. 예상치 못한 당혹스러운 일들로 갇혀버릴 때가 있습니다. 평온하던 삶의 질서가 근본부터 뒤흔들리고 우리의 마음을 주체하지 못할 때가 우리에게 찾아옵니다. 우리 자신이 초라해지고 부끄러워질 때가 있습니다. 여러분, 그럴 때면 어떻습니까? 기도가 잘 됩니까? 기도고 예배고 뭐고 말씀이고 믿음이고 뭐고 헌신이고 뭐고 집중할 수가 없습니다. 우리 교회도 그런 상황에 놓일 때가 있지 않습니까? 그런데 놀라운 것이 있습니다. 바로 그 시간, 바로 그때에 하나님이 우리를 새로운 곳으로 옮겨 가신다는 말씀입니다. 너는 일어나라, 일어나 베델로 올라가라. 그때가 바로 하늘의 문이 열리는 하나님의 시간입니다. 여러분, 오늘 말씀으로 돌아오면 야곱의 문제가 해결되었을까요? 딸 디나의 문제는 어떻게 되었을까요? 결혼식은 과연 했을까요? 두 아들의 문제는 어떻게 됐을까요? 글쎄요, 모르겠어요. 해결이 됐는지 더 심하게 됐는지 우리는 알 수가 없습니다. 그러나 분명한 것은 하나님이 야곱과 그의 모든 가족을 데리고 새로운 지점 베델로 옮겨 가셨다라는 말씀입니다. 생각해 보십시오. 그들 가운데 딸 디나도 있습니다. 그들 가운데 살인범이 된 두 아들들도 있었습니다. 그곳에서 하나님은 그들의 수치나 실패나 절망을 복귀하지 않으셨습니다. 도리어 하나님은 그들에게 새로운 삶의 시작을 허락하셨습니다. 전혀 다른 세상에 대한 삶에 대한 새로운 차원을 그들에게 열어주셨습니다. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 내가 너를 지킬 것이고 너를 이끌어 이 땅으로 다시 돌아오게 할지라 내가 너에게 허락한 것을 이룰 때까지 내가 너를 결단코 떠나지 아니하리라. 여러분, 이 선언은 생각할수록 놀랐습니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 뭐라고 하냐면 내가 지금도 너와 함께 하겠지만 뭐라고요? 앞으로도 미래에도
끝날까지 너와 함께 한다고 하시는 것입니다. 여러분, 지금은 그렇다 칩시다. 야곱이 지금은 하나님 앞에 겸손하고 지금 궁색하게 됐으니까 하나님께서 그렇게 할 수 있다고 칩시다. 5년 뒤에, 10년 뒤에, 20년 뒤에 야곱이 어떻게 또 변할 줄 알고, 어떻게 하나님을 배신할 줄 알고, 하나님께서 왜 이토록 끝까지, 미래에까지 지키신다는 것입니까? 하나님이 사람이 아니고 하나님이 하나님 되신 이유는, 하나님은 그러한 우리 인간의 변수, 변덕에 좌우되지 않는단 말입니다. 하나님은 신실하십니다. 하나님의 약속은 영원하고 반석과 같아서 하나님의 약속은 신실하고 영원하십니다. 오늘 이 하나님을 다시 한번 우리가 찬양하고 그 하나님께 감사할 수 있기를 바랍니다. 교회는 영적인 모임입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 말씀을 우리가 듣기 때문입니다. 왜 하나님의 말씀을 듣는데 영적인 모임입니까? 하나님의 말씀에 우리의 숨, 우리의 생명이 담겨있기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님의 말씀을 들음으로써 우리의 건강, 우리의 몸뿐만이 아니라 우리의 속사람, 우리의 영혼, 우리의 삶이 새로워지기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분의 시선, 여러분의 마음, 여러분의 중심을 어디에다 두시겠습니까? 생명으로 향하여 가십시오. 진리를 바라보십시오. 빛을 사모하시기 바랍니다. 하나님께서 저와 여러분들을 전혀 새로운 지경, 새로운 지점으로 데리고 가십니다. 기도하시겠습니다. 나를 아시고 나의 생명을 내신 주님, 이 시간 내 삶을 주님께 맡겨 올려드립니다. 나로서 어찌할 수 없는 나의 삶을 주님 붙들어 주시고, 생각할 수 없는 전혀 새로운 지점으로, 주님의 집 베델의 지점으로 우리를 옮겨가 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 주신 말씀을 기억하면서 우리 베델로 이끄시는 또 하나님을 찬양하면 좋겠습니다. 우리 다 같이 일어나셔서 우리 결단 찬소, 우리 마음을 담아서 고백하겠습니다. 말씀 앞에서 경외함으로 주께 홀로 섭니다. 생명의 말씀 믿고 순종해 주를 예배합니다. 기록된 말씀 힘이 있어서 진리로 우리 거룩해 하며, 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시는 하나님 말씀을 두려웠던 자, 그 말씀에 생명을 거는 자, 한 사람 찾으시는 주님의 약속을 믿어
하나님, 오늘 주신 말씀 붙잡고 나아갑니다. 임마누엘 하나님, 지금 너머로 우리를 이끌어 가시는 하나님, 그 하나님을 바라며 이 한 주간도 하나님과 동행하는 멋진 삶을 살아가기를 소원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 예수님 진행형으로, 말씀 진행형으로 나아갈 때 야곱이 경험했던 하나님의 놀라운 은혜를, 하나님 모든 문제에 해답되시는 하나님을 체험하는 이 한 주간 되게 도와 주옵소서. 오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 물질을 드립니다. 우리의 시간을 드립니다. 신앙의 고백을 오직 살아계신 한 분 하나님께 올려드립니다. 영광받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 오늘도 지금 너머로 이끄시는 야곱의 하나님, 나의 하나님께 온전히 헌신하며 순종하며 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해, 장로의 신학대학과 또 정말 귀하게 또 말씀으로 교수하는 우리 최 교수님 사역과 가정 가운데 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 찾는 소망, 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주의 발길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 한 주간도 하나님이 이끄시는 대로 순종하며 나가는 멋진 한 주간 되기를 축복합니다. 평안히 가십시오.